اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں آپ کے لیے حاضر ہوں لے کے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آرمی چیف نے ایک پی او پی سے خطاب، پی او پی سے بنتا ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ، تو پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا اور درپردہ انہوں نے کچھ میسیج بھی دیے۔ اب یہ میسیج جو ہے ہر کوئی اپنے لحاظ سے بیان کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، مطلب جتنے بھی لوگ آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا اس کے اندر سیاستدانوں کے لیے اس میں پیغام ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں صرف ایک اس پہ بات کر سکتا ہوں اور کرنا بھی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے رات کے ٹائم، اور ان کی خواتین کے ساتھ بھی یعنی کہ بدتمیزی کی جاتی ہے، اور بڑے بڑے آفیسر جو ہیں وہ اس کو انکار بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ کارروائی نہیں کریں گے۔ ایون کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی جو کٹ پتلا ہے وہ بھی ملک سے باہر چلا گیا، اور لیکن اس کے بعد آپریشن ہوا چودھری پرویز الہی، غالباً ان کی 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں دو دفعہ جی، اور اس کے علاوہ وہ نائب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر، اور ایک قداور شخصیت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوتے رہے ہیں اس کے اندر ان کا بہت عمل دخل رہا ہے، یعنی کہ سیاست کے اندر اور اسمبلیوں کے اندر۔ تو بہرحال ان کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، اور چھاپا مارنے کے بعد نکلا مطلب جسے کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس لیے چھاپا مارا گیا، کوئی ادھر دہشت گرد تھا، کوئی ادھر جسے کہتے ہیں کسی کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی، کوئی اس قسم کی کوئی ابھی تک بات پتہ نہیں لگ رہی۔ تو میں اپنے آرمی چیف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو حافظ صاحب ہیں کہ حافظ صاحب 13 مہینے ہو گئے آپ کو تقریباً مستند کے اوپر، 13 مہینے نہیں تقریباً 7 مہینے کے قریب آپ کو ہو گئے ہیں کہ آپ اس سیٹ کے اوپر پیرا جما ہیں، اور ہنی مون پیریڈ بھی آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنی اکثر ویڈیو کے اندر عوام بھی اور مطلب مختلف ذرائع سے آپ تو یہ باتیں پوچھ رہی ہیں کہ خدا کے لیے آپ عوام کی پلس کو سمجھیں۔ میں نے کچھ دن پہلے میری ویڈیو 2-3 ویڈیو ذرا پہلے آپ دیکھ لیجیے گا کہ جس کے اندر میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی طاقتور ادارہ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہم عرف عام میں آرمی کہتے ہیں، اور آرمی کا چیف جب دہشت گردوں کی، دہشت گرد تو نہیں کہہ سکتا، معاشی دہشت گرد تو ہیں خیر وہ، اور ملک کے ایسے لوگوں کی جو کرپٹ مافیا کو اگر وہ سپورٹ کرتا ہے تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ پی او پی کے اندر تقریر کرتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ دشمن ہماری برداشت کو کمزوری نہ سمجھے، ہم دندان شکن جواب دے سکتے ہیں، اور ہماری اور یار یہ سنتے ہوئے ہمیں 74 سال ہو گئے ہیں، اور 74 سال پہلے جو ہے نا، یعنی کہ 74 سال سے ہم یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہر آرمی چیف کا یہی بیان ہوتا ہے کہ ہمارا کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن اس کے باوجود سن 71 کے اندر بنگلہ دیش بنتا ہے، اور ایک اگر کوئی اچھا افسر جو ہے وہ کوئی منہ توڑ جواب بھی کسی جگہ پہ کسی سیکٹر کے اندر دیتا ہے تو آپ اس کو بھی خاموش کر دیتے ہیں، جس کی مثال جو ہے گی کارگل کا آپریشن ہے گا، جس کے اندر پرویز مشرف نے انڈیا کو گردن سے پکڑ لیا تھا، لیکن جو ہمارا نچلا طبقہ تھا جس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کا محی الدین جس کا نام ہے وہ بھی شامل تھا، اس نے نواز شریف کو کیا کہا اور کس طریقے سے وہ ہوا، اور ہماری کتنا بڑا ہمارا فوجی جانی نقصان ہوا، تو وہ بھی ہم نے ان کو پلیٹ کے اندر تشتری کے اندر رکھ کر دے دیا، بلکہ کچھ مزید علاقہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، جو جس کو ہم لوگ ڈیونڈر لائن کہتے ہیں یا سیز فائر لائن کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ حافظ صاحب آپ سے وہ کون سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، آپ سے زیادہ طاقتور وہ آخر کون سے لوگ ہیں جو عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مان رہے، جو آئین کو نہیں مان رہے، جو آئین شکنی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے، آپ کے ادارے کو نہیں مان رہے، دوسرے اداروں کو نہیں مان رہے، کسی چیز کو، یعنی کہ پاکستان کو انہوں نے اس ٹائم ایک ایسے شو کیا ہوا ہے کہ ادھر ہم لوگوں کی حکومت ہے اور ہم ہی جو مرضی کر رہے ہیں، اور ان کو درپردہ
अंडर द अम्ब्रेला, यानी कि जो सपोर्ट दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं अपनी छतरी छाए के नीचे। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट अगर है तो वो आप हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वीडियोस, उनकी ख़वातीन की अगर वो जो रिकॉर्डिंग की जाती है टेलीफोन की, तो मैं आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस तरीके से बता रहा हूँ अपने व्यूवर्स को कि ये सलाहियत सिर्फ और सिर्फ आईएसआई के पास और आर्मी के पास हैगी कि वो किसी भी टेलीफोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये किसी के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी। तो ये ऑडियोज़ जो आती हैं या वीडियोस जो आती हैं, ये कहाँ से आ रही हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं और आप ये क्यों करवा रहे हैं? और अगर आप नहीं करवा रहे तो आप टीवी के ऊपर आके ISPR के थ्रू या मीडिया पे आके आप इसकी तरदीद क्यों नहीं कर रहे? बल्कि मैं तमाम इदारों से कहूँगा, उन ताकतवर इदारों से, CIA है, FIA है, मुख्तलिफ एजेंसियाँ ISI हैं, अगर आप लोग ये शरपसंदी नहीं कर रहे तो ये कौन कर रहे हैं? और जो कर रहे हैं तो आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि नाम तो आपका इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है और उसके बावजूद आप नहीं पूछ रहे तो इट्स मीन्स के समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। तली के अंदर कोई ना कोई गंद है और वो गंद आपके दिमागों के अंदर है। क्योंकि आप इक्तदार के नशे के अंदर जब उस सीट पे जाके बैठ गए तो आप समझ रहे हैं कि आप ही खुदा है, लेकिन ये बात नहीं है। खुदा एक ही है और जो हर चीज़ पे कादिर हैगा और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ हैगी। और वो ये मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा प्लानर जो है वो अल्लाह ताला होता है, और अल्लाह ताला पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों के बारे में कि आपको इतनी डील दी हुई है। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाने के अंदर अहम किरदार अदा किया। हमारी बाजवा साहब ने, जो एक्स आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने ड्राइंग रूम की सियासत की और उसके बाद जो है मुल्क को तबाह कर दिया, आवाम को तबाह कर दिया, आवाम को भूखों मार दिया, नंगा कर दिया आवाम को। वो जो प्राइम मिनिस्टर जो बना हुआ बैठा है, क्रिमिनल किस्म का शख्स जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो कहता था मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। मुझे बताएं ना कौन से उसने कपड़े बेचे और कहां से आटा सस्ता हुआ? पेट्रोल की कीमतें देखें, डीजल की कीमतें देखें, इनकम बढ़ नहीं रही है लोगों की, तनख्वाह, कारोबार गर्क हो गए, पावर लूम्स बंद हो गई हैं, बिजली महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, चावल में दालें महंगी हो गई, और आप कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो वो है मुस्तकबिल है वो बड़े महफूजातों में। ये ऐसे महफूजात होंगे? आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं व्यूअर्स कि बांग्लादेश ने जब सन 1971 के बाद से, जब से हमसे आज़ादी हासिल की है, तो बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं था। इवन के वहां से घरों से फ्रिज और टीवी भी उठा के इंडियन फौज जो थी वो ले गई थी, गाड़ियां ले गई थी, सब कुछ ले गई। यानी कि जो पाकिस्तान का वहां पे एक स्ट्रक्चर था वो उठा के इंडियंस ले गए थे। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश आज किधर पहुंचा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि उसे कपड़े का कारखाना वहां पे लग रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का कारखाना। और उनका सिर्फ और सिर्फ आप अगर तालीमी बजट देखें ना, जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन बजट, तो वो हमारे मुसल्लह अफवाज का जो बजट है, दिफाई बजट, उससे ज्यादा है। और उनका दिफाई बजट जो है ना, वो हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी बजट है उससे कम है। क्या बांग्लादेश महफूज नहीं है अभी तक? क्या बांग्लादेश की फौज लड़ने के काबिल नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की फौज आजकल, ये जितनी भी मिडिल ईस्ट का इलाका है जिसके अंदर किसी दौर में पाकिस्तानी फौजें जाती थी और वहाँ पे उन ड्यूटियाँ अंजाम देती थी और डेपोटेशन पे जाती थी, अब पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश की फौज जाती है। और बांग्लादेश ने बहुत स्पीड से तरक्की की है, इसलिए कि उन्होंने इन प्रॉपर्टी डीलर्स, ये जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैंगे, हमारी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के अफसरान, उनसे उन्होंने छुटकारा हासिल किया, उनसे उन्होंने आज़ादी ली है। पाकिस्तान से उन्होंने आज़ादी हासिल नहीं की है, बल्कि इन लोगों से उन्होंने आज़ादी हासिल की है। तो आप अपने गिरबानों में झांकें और आवाम के, फिर मैं यही कहूंगा कि पल्स को समझें। और अगर आपने आवाम की पल्स को नहीं समझना तो मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप लोग दूसरों के घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं तो आवाम अगर खामोश है तो वो इसलिए खामोश है कि पाकिस्तान की जगहसाई दुनिया में ना हो। लेकिन जिस दिन आवाम बोल पड़ी तो यकीन जाने कि आपके घर के दरवाजे तो क्या, आपके घर के कमरे भी महफूज नहीं रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। जब भी कोई
اچھا کام ہونے لگتا ہے، کوئی مذاکرات ہونے لگتے ہیں، کوئی ٹیبل ٹاک ہونے لگتی ہے، تو اس کے بعد ایک طاقتور ہاتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو سبوتاج کرتا ہے، اور وہ طاقتور ہاتھ کون سا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، وہ آپ ہی لوگوں کے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.